آياته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لو نسبت قدره آياته عظاما أحيا اسمه حين يدعى دارس الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم ينتحن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهيم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير فحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم يا ربي بالمصطفى بلغ صيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام أكرم بخلقنا بزناه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم لطيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا لصحب الراتب قطب الإرشاد وسط العباد والبلاد الحبيب عبد الله الحداد وصلي فرحهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضع حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة وخصوصا إلى والدينا ومشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Fa insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada syarah Ratibul Haddad yang malam hari ini kita melanjutkan sambungan tentang fadilah salawat. Sekarang Ustaz dulu ya yang ngomong ya. Warada anna Allah Ta'ala wakkala bi qabri malakan a'tahu asma'al khalaiqi fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamati illa ballaghani bismihi wasmi abihi fulan ibn fulanin shalla alayka. Menceritakan dalam riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyatakan bahwa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewakilkan pada kubur beliau malakan satu malaikat. A'tahu asma'al khalaiqi, yang Allah berikan kepada malaikat tersebut asma'al khalaiqi, pendengaran akan makhluk-makhluk. Artinya dia diberikan kemampuan untuk mendengarkan makhluk-makhluk. Fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamati, maka tiada siapapun orang yang salawat kepadaku sampai hari kiamat illa balaghani bismihi wasmi abihi, kecuali malaikat tersebut menyampaikan kepadaku dengan nama orang yang bersalawat tersebut dan nama ayahnya. Fulan ibn fulanin shalla alaika, fulan anak fulan, seseorang anak seseorang itu shalla alaika, bersalawat kepadamu wahai Rasulullah. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, ini merupakan bagian dari keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kadang-kadang kan ada orang beranggapan bahwa malaikat itu lebih mulia dari manusia. Ada yang bilang bahwa malaikat itu bisa lebih mulia dari manusia kalau kita manusia itu derajatnya mungkin sifatnya seperti hewan. Tapi manakala manusia dia mampu dari mengekang hawa nafsunya mengarahkan ke yang baik-baik, maka dikatakan bahkan lebih mulia daripada malaikat. Itu pada kita orang awam. Secara umum seperti itu. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tak ada ceritanya beliau lebih rendah dari siapapun dan dari apapun. Bahkan dalam riwayat bahkan dari Ka'bah sekalipun. Karena kenapa? Karena Ka'bah kan bagian dari semesta ini. Sementara
Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini dari pancaran nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada hadis ini wajar kalau Allah mengutuskan satu malaikat, jangankan satu malaikat, nak berjuta malaikat pun masih sangat pantas. Allah mengutuskan satu malaikat yang malaikat itu diberikan pendengaran seluruh makhluk. Artinya siapapun yang berbicara, malaikat itu dengar. Wabil khusus nanti ketika ada yang sholawat, maka itu tertangkap oleh malaikat tersebut, kemudian laporan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan bin fulan, bahwa Aziz bin siapa? Bin Mastari. Bastari. Misalnya, hambamu, umatmu ya Rasulullah, Aziz bin Bastari bersalawat kepada anda. Maka masuk nama kita. Masuk nama ayah kita. Jadi artinya salah satu bentuk orang untuk untuk birrul walidain, untuk bakti kepada orang tua, salah satunya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapa? Karena malaikat tersebut nyetor ke nama kita. Nama kita disetor ke, nama kita dilaporkan ke beliau sehingga masuk. Bulan-bulan masuk namanya. Otomatis namanya masuk, nama ayahnya masuk. Berarti otomatis kita mengenalkan ayah kita. Maksud ayah di sini mencakup orang tua. Kadang-kadang ada orang bilang, lemak ini jadi ayah, ibunya tidak melok. Tidak, dalam Islam itu tidak seperti itu. Bahwa ketika kemuliaan ayah dapat, maka yang lebih utama lagi ibu itu dapat. Karena kebaikan seorang anak biasanya kalau mau dipresentasikan, ya lebih besar pendidikan ibu untuk anak dibandingkan dengan ayah. Itu sudah satu rahasia umum. Jadi bukan khususiah kepada ayah saja, spesialnya kepada ayah ibu tak ikut, tidak. Tetapi maksudnya bahwa dari sini bagian dari kebiasaan orang itu disebut dengan nama ayahnya. Tapi tetap pahalanya ibu ikut. Kenapa? Karena lahirnya kita, terdidiknya kita, jadinya seperti sekarang karena jasa ibunda kita masing-masing. Jadi ini betapa ternyata satu, menunjukkan hadis ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan secara umum dari semua malaikat, hatta malaikat yang 10. Jibril, Mikail, Israfil, terus Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Apalah? Apa? Apalah. Nah jadi 10 malaikat itu yang mulia, bahkan malaikat Jibril, Sayyidina Jibril alaihissalam pun kalau dibanding-banding maka tetap mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemuliaan beliau mengalahkan mulia surga itu sendiri. Maka Al-Imam Al-Habib, Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habashi rahimahullah, beliau menyatakan bahwa masuk surga kata beliau. Tapi di situ tidak bertemu dengan Nabi. Hai, kata beliau, tidak katik nikmat-nikmatnya. Aku nih pengen masuk surga karena pengen ketemu Nabi. Nah, ini kan bahasa kecintaan, bahasa mahabbah, bahasa orang yang sangat senantiasa rindu. Maka Al-Imam Ali bin Muhammad bin Huzail Al-Habashi itu termasuk orang yang ketika menggambarkan Rasulullah itu syairnya panjang nih. Kan beliau ada diwan, ada kumpulan puisi-puisi menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya cinta. Jadi kata beliau, surga itu nikmat. Tapi kenapa nikmat surga itu jadi nikmat? Karena ada Rasulullah. Kalau di surga tak ada Rasulullah, ya nggak ada nikmatnya kata. Maksudnya betapa hampa dan sia-sianya. Kecak kita misalnya kalau makan kata es teh lah kira-kira. Makan lemak atau makan lemak kata kopi misalnya. Nah, itu rasanya susah. Jadi tidak berasa. Kemudian selanjutnya wa warada, dan ada riwayat lain yang menyatakan man shalla alayya salatan wahidatan qudiyat lahu mi'atu hajatin. Siapa saja yang bersalawat kepadaku satu salawat, maka niscaya ditunaikan untuknya 100 hajat. Nah, ini fadilah salawat. Ustaz, ngapa belum terkabul hajat? Nah, mungkin jangan nyala ke salawatnya. Salah yang maco. Mungkin kita masih ada sangkutan-sangkutan. Entah sangkutan zahir, sangkutan batin.
Ya hal seperti ini kan tak bisa serta-merta kemudian kita, oh saya sudah salawat, pecah kita tuh misalnya merasalah betul-betul lah siap nerimonian. Maksudnya kita berkacau memantaskan diri untuk jadi umat Rasulullah, kira-kira untuk dikabulkan hajat tuh kita nih 18 belum. Nah, itu dalam satu riwayat. Intinya adalah orang yang bersolawat maka ditunaikan hajat-hajatnya. Wa warada, dan riwayat yang lain meriwayatkan as-salatu alayya tanfil faqra. Salawat kepadaku itu akan menghilangkan kefakiran. Apa maknanya? Apakah orang yang salawat terus kemudian dia kaya sugida dalam banyak uang? Tapi maksudnya orang yang salawat satu akan wujud sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau semakin tersebut nama Rasulullah kan, maka salah satu adab dalam bersolawat diajarkan para ulama, kita tuh bayangkan Rasulullah hadir dengan segala sifat kesempurnaannya dan segala sifat akhlaknya. Maka ketika kita bersolawat, apalagi kita ucapkan salam, assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, kita hadirkan baiknya Nabi, kemudian akhlaknya Nabi, kemudian kita fikirkan lembutnya Nabi, kita fikirkan segala hal yang kemudian berkaitan dengan Nabi. Maka kalau sudah seperti itu, salah satu karakter Rasulullah, beliau tahan fakir. Satu, beliau dengan penderitaan apapun itu beliau sudah teruji. Jadi Rasulullah itu beliau kaya, beliau pernah kaya. Kalau fakir atau miskin, beliau pernah bahkan 3 bulan makannya cuma kurma dan air putih saja. 3 bulan makan kurma. Lemak Ustaz. Sekali makan kurma. Berkali-kali. Yo, maitulah rasanya. Jadi harus kita pahami bahwa ternyata Rasulullah itu dalam setiap sisi kehidupan beliau menjadi contoh. Nah, ketika kita baca salawat itu sambil kita angan-angankan Rasulullah, kita bayangkan kesabaran beliau, maka fakir yang kita rasakan kita anggap biasa baik. Jadi secara mental tuh kita ini langsung malu nak manding ke Allah, ke buntu kami. Ya buntu, ente buntu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau nak buntu berarti lakukan dulu satu sunnah Rasulullah. Apa sunnah? Ngambil kain, isi batu, ikat ke di sini. Bukan sekedar ikat pinggang, bukan. Sebelum menyentuhkan lapar. Lapar sehari 2 hari tidak makan, cuma minum banyu putih be, nah baru ikatkan. Nah, itu sunnah juga itu. Kalau nak nyoboh. Baru kalau seperti itu akan ngomong fakir, miskin, maka kita akan malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua alasannya, orang kalau banyak bersalawat kepada Rasulullah, maka aliran rizkinya akan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Diatur. Boleh maju? Di sini kosong. Kada teguh sini. Antum tuh harus masuk kamera. Jadi teringat omongan Al-Habib Saleh Al-Jufri ketika beliau ceramah di Papua dulu. Jadi beliau mengemukakan pendapat atau maqalah ulama guru beliau, Sayyidul Habib Umar bin Salim bin Hafidh, bahwa manusia ini kan punya jatah rizki. Nah, rizki ini pecah talang banyu yang harus dialirkan. Maka kadang-kadang ada sampah. Sampah itu yang membuat air itu kemudian macet, tak sampai kepada tujuan. Bagaimana supaya rezeki itu sampai? Cabut sampah itu. Cara mencabutnya dengan istighfar, dengan taubat. Kemudian masih namanya mungkin masih ada sisa kotoran atau apa, maka itu dipelumasi dengan sholawat. Jadi istighfar, sholawat, paket itu lancar rezeki. Maka berarti benar ketika dinyatakan siapa yang baca sholawat maka akan menafikan, akan menghilangkan kefakiran. Karena dengan berkah sholawat maka jatah rezeki kita itu didorong sama Allah seperti itu. Jadi kalau makan nyangkut di sini didorong dengan banyu, blok itu maksudnya. Jadi kemudian sampai pada tujuan. Nah, ini makna bahwa sholawat itu menafikan kefakiran. Karena betapa banyak sudah mujarrab. Mujarrab itu
diambil ke bahasa kita mujarab. Apa arti mujarab? Ampuh ya? Terbukti. Jadi mujarrab itu dari kata-kata bahasa Arab tuh jarroba yujarribu, mujarrab. Sesuatu tuh sudah dicoba. Ketika dicoba dan terbukti, maka jadi diambillah istilah mujarab. Obat ini mujarab maksudnya dulunya sudah dibuat, kemudian dengan contoh itu dan diminumkan dan berhasil, maka obatnya mujarab maksudnya sudah terbukti, dia sudah dites berkali-kali dan berhasil. Nah itu mujarab. Maka dalam amalan-amalan yang mujarab banyak sekali orang-orang yang buntu, kesusahan uang, kemudian kesulitan, kemudian dia memperbanyak baca salawat, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesusahannya dengan berkah salawat pada Rasulullah. Ustaz, ngapo kalau kita salawat pacak natang ke rezeki sementara Nabi dewek miskin? Pikir. Nabi miskin itu kan definisi kita tentang miskin. Nabi ini sekayo-kayo manusia. Uji kita, Nabi yang paling sugih, yang paling kaya itu kan Nabi Sulaiman. Tak katik ceritanya. Allah sudah memberikan jatah kepada Rasulullah. Syukran. Perbendaharaan dunia ini, bahkan kata beliau, itu Jabal Uhud. Kalau aku suruh datang itu dalam bentuk jadi masiko. Kalau datangi aku, baca. Ini cerita tentang Sa'labah yang malam kemarin dibahas di dalam Muttaqin. Jadi satu saat Sa'labah itu menyatakan, ya Rasulullah doakan aku supaya dapat rezeki. Maksudnya supaya dia berduit. Dapat rezeki dalam konteks kita, dia berduit. Apa kata Rasulullah? Karena beliau sudah diberitahu malaikat Jibril tentang celakanya Sa'labah. Celaka wahai Sa'labah engkau. Kata beliau, yang sedikit dan kau mampu syukuri lebih banyak daripada banyak tapi kau tak mampu menyukurinya. Nah, kalau sedikit ya terima kasih ya Rob. Ini kita pacak hitung nikmat kita, ada motor siko alhamdulillah. Tapi ketika ada mobil 17 belum sempat mensyukuri mobil yang 17 itu. Maka kata beliau, yang siko pacak kau syukuri lebih baik daripada banyak kemudian kau tak mampu mensyukurinya. Karena setiap nikmat itu mestinya secara adab hati kita kepada Allah, kita wajib mensyukurinya minimal sekali. Ya Rabb, terima kasih kau unjuk jantung. Pernah belum? Ya Rabb, terima kasih kau lengkap ke jari kanan, kiri, kemudian kaki sama tangan. Ya Rabb, kau lengkapkan semuanya. Ya Rabb, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Minimal itu sekali kita ingat nikmat, kita ucapkan hamdalah, itu sudah bagian dari rasa kita terima kasih atas nikmat tersebut. Maka kata sabda Rasulullah, sedikit yang kau syukuri lebih baik daripada banyak yang kau tak mampu mensyukurinya. Balik. Besoknya datang lagi. Mamang lah buntunin. Ya Rasulullah, tolong doakan biar aku tak bokek. Dapat duit dah. Banyak duit. Kata Rasulullah, celaka engkau. 2 kali dia orang celaka. Celaka engkau wahai Sa'labah. Tidak cukupkah kau ni jadikan aku sebagai contoh tu? Aku ni ini je Nabi. Ya hidup sederhana apa adanya be. Tapi kalau aku galak itu Jabal di Madinah kan. Itu Jabal Uhud suruh datang sini. Saking mulianya Rasulullah. Gunung yang datang dan jadi emas. Tapi aku tak mau kata Rasulullah karena ada hal yang lebih istimewa, lebih mulia daripada sekadar harta. Balik. Besoknya ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah buntunya. Supaya aku ni jadi wong berduit. Nah, payu je Rasulullah bahasa kita mah itu. Mendak baca idak harus nian. Ya Rabb, berikan rezeki kepada Sa'labah. Bahasa kita ya Rabb, jadikan dia ni berduit. Tapi berduit dan titik dak katik koma. Itu bahaya doa mah itu. Ngapa ya Rabb minta duit banyak? Lagi banyak duit gitu. Tiba-tiba belum sakit tak baca nikmati. Ya kan Allah sudah memberikan nikmat. Katanya kan minta duit, ya tak tunjuk duit. Oh mungkin semobil, setas. Sudah itu mungkin apa hilang, apa terbakar, apa kita cuma pacak nyingok baik. Kemudian kita punya hutang lebih banyak daripada duitnya kan kita tak tahu. Maka Rasulullah mendoakan tuh berikan dia harta selesai. Dan tidak berkahi misalnya tak ganti. Karena kadar wadah iman Sa'labah untuk harta itu cuma sama ini. Dia nak minta jatahnya sama ini.
Maka kata Rasulullah, beliau mengisyaratkan jatah uang itu masing-masing iman terhadap harta, kekuatan terhadap harta untuk mensyukurinya itu sangat terbatas. Ngapo dia nak memaksakan diri? Maka dikit kau syukuri, cak malam pertama itu hari pertama sedikit yang kau syukuri lebih baik daripada banyak yang tak mampu kau syukuri. Tapi kan banyak ada orang yang membasuh kami di pedamaran itu apa? Kejal rotan. Tahu kejal rotan? Lembut tapi tidak patah. Lembut yang tapi tidak patah-patah. Tak galak dia ngomong itu. Iya Ustaz. Iya Pak, sudah tidak dia. Lembut dia. Iya. Cak ada yang lagi tu. Tidak ada yang main itu. Tidak main itu. Canda. Nah, artinya Sa'labah itu seperti itu. Maka kata Rasulullah, ya Rob, berikan dia harta, jadikan dia berduit, begitu. Maka diberikan sepasang domba. Dan dalam riwayat sepasang domba itu beranak pinak pecah ulat. Ulat kalau sekarang berkeruik begitu kan, saking banyak blong. Yang awalnya zuhur dengan asar, melo habis itu cuma Jumat, setelah Jumat ngilang sampai tersisi sampai dia harus mungkin berhari-hari dan sampai tidak balik-balik untuk apa? Untuk ngurusi domba itu. Nah, kemudian datang ayat perintah tentang sedekah untuk mengambil bahwa zakat ternak itu seperti ini, rumusannya diajarkan Rasulullah kepada sahabat. Pergi kamu ke Bani Adi atau ke Bani Sulaim, berangkat ke sana dan temui Sa'labah, kata Rasulullah. Jadi ada dua tempat, yang pertama ke Sa'labah, sikut lagi ke suku yang lain. Datang dua utusan ini datang ke Sa'labah. Kenapa harus dua? Karena kan balik harus bawa zakat ternak itu ya banyak kaget yang harus ditarik bawa ke Madinah. Untuk Nabi, bukan untuk umat Islam. Nah, kata Sa'labah ketika membaca surat yang ditulis oleh sekretaris Rasulullah, ini pajak buat-buatan bahaya ini, pajak ini. Sudah, katanya, aku belum ada ide. Sudah, kamu berangkat temui dulu kaum yang kamu disuruh ngambil zakat di situ. Berangkatlah ke sana. Di situ disambut dengan baik, dinjuk itu. Kemudian bahkan ada yang belum wajib zakat, tak wajib zakat, dikasihkan juga oleh dia. Nah, sambil membawa binatang ternak itu datang ke Sa'labah. Wahai Sa'labah, kami nyampaikan apa yang disampaikan Nabi kemarin. Dijingoknya lagi. Caknya bukan ini nih, bukan zakat, ini cuma pajak buat-buatan kamu be. Padahal Nabi sudah ngomong, ini perintah Rasulullah, tak percaya dia. Maka kemudian balik. Ketika balik sampai, apa kata Rasulullah? Celaka Sa'labah, 4 kali doang. Aku lah ngomong, kata Rasulullah, tak usah. Sudah celaka dia. Selesai, akhirnya kemudian tiba-tiba turun ayat tentang mengenai Sa'labah. Di antara manusia ada orang yang ketika dalam hidupnya susah, terus dia berjanji, kalau kami enak maka kami bisa bersedekah, beramal soleh segala macam. Kemudian tapi ketika dia sudah diberikan kesenangan, dia a'radu, dia berpaling dari janjinya itu. Maka Allah kemudian memberikan dampak dari pekerjaannya itu, nifaqun fi qulubihim. Allah jadikan dalam hatinya terdapat sifat munafik. Berat kan ayat ini? Berat. Maka kemudian ada sanak Sa'labah berangkat nemui Sa'labah. Celaka kau Sa'labah. Kenapa? Ada ayat yang turun berkenaan dengan engkau yang tak mengeluarkan zakat. Nyesal, nangis-nangis. Langsung balik dari luar, berangkat masuk ke Madinah. Masuk ke Madinah, nemui Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong terima zakatku. Apa uji Nabi? Aku dilarang Allah untuk menerima zakatmu. Tak baca kata. Kemudian Sa'labah dengar omongan Nabi itu, tegas Nabi. Nabi itu lembut tapi tegas. Tidak tegas itu tidak harus bengis kan? Tegas itu pokoknya kokoh dengan prinsip, itu tegas namanya. Maka kemudian ketika selesai dengan dengar cerita itu, dia keluar itu membasuh kita tuh, memandikan abu, mungkin berguling-guling membasuh kita. Tapi dalam bahasa riwayat itu dia ngambil debu, dia rau-rau kemana itu, tanda putus asa. Kata Rasulullah, bukankah ku bilang dari awal kemarin tak usah minta main ini. Akhirnya kemudian sudah balik putus asa. Rasulullah dah galak nemui lagi. Balik sampai meninggal Rasulullah, zakatnya tak diterima. Kemudian datang, siapa ganti Rasulullah jadi khalifah? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ditemui. Kata Sa'labah, ya Abu Bakar.
Kau tahu kan aku kan sebenarnya dekat dengan Rasulullah. Maka tolong terima zakatku ini. Kata Sayyidina Abu Bakar, Nabi tidak nerima zakat. Aku ni siapa? 2 tahun dia datang, neman, mampir tiap bulan, minta diterimakan zakat ternaknya itu. Tak diterima Sayyidina Abu Bakar. Kemudian setelah itu siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab dia temui, wahai Amirul Mukminin, tolong terima zakatku. Rasulullah tak nerima. Abu Bakar nak terima. Aku ni siapa? Kata Umar. 10 tahun beliau jadi khalifah. Tak diterima. Siapa selanjutnya? Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah, ditemui, wahai Khalifah Utsman bin Affan, tolong terima zakat ternakku. Nabi tak terima, wala Abu Bakar, wala Umar. Aku siapa? Kata Sayyidina Utsman bin Affan. Dan di zaman itu dia mati pada masa era Khalifah Utsman bin Affan dalam kondisi tak berzakat. Dia wajib zakat, tapi zakatnya tak diterima, tak diizinkan oleh Allah. Kan susah. Ikhwan dimuliakan Allah. Jadi dia cerita tentang Sa'labah, bahwa ternyata ada hal-hal yang seseorang itu mendapatkan kepantasan rezeki itu, salah satunya ya gara-gara apa? Ya gara-gara karena dia banyak sholawat. Maka orang yang banyak sholawat kemudian dapat rezeki, maka dia diberikan berkah oleh Allah SWT atas yang dia dapat tersebut. Ngapa? Karena sifatnya sholawat ini kan dingin. Dalam banyak amalan, wiridnya aurat para al-awliya misalnya, mereka ngajarkan baca ini berapa, bahkan sampai ribuan kali. Maka ketika baca itu kan sebagian kan kadang-kadang merasa panas. Ustaz, apa ada jin dalam badan? Dikatakan ulama, zikir panas itu bukan hanya gara-gara ada jin baik, bukan. Tapi potensi sifat buruk kita itu dibakar oleh wirid itu. Nah, ketika dia terbakar itu kan badannya panas. Makanya ketika wirid atau zikir, lagi wirid atau zikir itu diutamakan tidak usah minum. Ya. Kalau taklim tidak apa-apa ya, Bri. Kita bukan zikir, ya minum. Ya. Bukan ketika kita lagi rotibul haddad itu, tolong saling ingat ke. Kaget minumnya, mungkin ulah selesai, lah cooling down baru. Kaget ningin kenya apa? Ketika dia sedang panas ketika wirid aurat itu, maka ningin kenya dengan baca salawat. Tetap dengan salawat, makanya kadang-kadang sebagian guru, para kiai itu mengajarkan sebelum selesai dari majelis atau dari wirid itu, tutup dengan salawat 10 kali. Allahumma shalli ala sayyidina. Atau apapun bentuk salawat, itu kira-kira cooling down. Maka orang mendapatkan rizki dengan berkah asbab solawat, dingin hartanya. Karena ngapa? Karena yang dapatkan dengan asbab yang dingin, dengan asbab solawat. Tapi kalau dapatnya yang haram, ya panas. Ini berkah solawat. Jadi orang yang membaca solawat kepada Rasulullah, maka solawat tersebut akan menafikan, menghilangkan kefakiran dari orang tersebut. Jadi fakir itu artinya lewat dari miskin, ya, lewat dari miskin, atau bahkan dalam artian berduitnya. Kan di pucuk setelah fakir itu kan miskin. Maka berarti lewat dari fakir kan mungkin baca dia miskin atau sederhana baca. Jadi tidak harus misalnya, oh ngapu aku nih pecah, tidak pecah fulan bin fulan yang sugih itu. Ya kan tidak harus, sesuai dengan takaran keimanan kemampuan kita dalam menerima nikmat harta. Wa warada, dan menyebutkan dalam riwayat, likulli syai'in taharatun, segala sesuatu itu ada sarana pensucinya. Wa taharatu qulubil mu'minina minas sad'i as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersihnya atau sucinya hati seorang mukmin dari jelaga dan kotoran itu adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik salawat itu secara jahar atau salawat itu secara sir. Bang Ustaz, sama dengan zikir ya? Sama. Salawat kan bagian dari zikir juga. Buktinya kalau orang bersalawat kan tak kata yang mengucap salawat kecuali di situ ada kata Allah di situ kan. Sementara definisi zikir itu kan menyebut atau mengingat nama Allah, baik dengan lafaz lisan kita maupun dengan hati kita. Jadi kalau orang salawat, maka sebenarnya paket hematnya dia sudah berzikir kepada Allah. Maka beliau menyatakan
bahwasanya segala sesuatu itu ada pensucinya, pembersihnya. Dan pembersih hati berjelaga yang kotor, yang berkabut, yang sedih, yang suntuk dari seorang mukmin itu apa? Itu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang banyak salawat itu sedikit demi sedikit kotoran-kotoran dari hatinya itu akan dibersihkan. Semakin banyak semakin bersih. Ngapo berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya qala Abdullah bin Umar, berkata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam marratan sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina salatan. Dalam riwayat yang lainnya bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyatakan, siapa saja yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marratan satu kali, sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina salatan, niscaya Allah bersama malaikat-malaikatnya bersalawat pada orang tersebut sebanyak 70 kali. 70 kali bersalawat Allah dan malaikat. Ini berkah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Wa yurwa anna rajulan min bani Israila fatahat Taurata yawman fawajada fiha isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa shalla alaihi fa ghafara lahu bidzalika wa amara Allah taala Musa bi ghuslihi was salati alaihi, intaha. Kemudian diriwayatkan ada seorang laki-laki dari Bani Israel. Laki dari Bani Israel itu satu saat dia baca Taurat, dan ketika dia baca Taurat dia temukan nama Rasulullah situ. Langsung salawat di kepada Nabi. Wa inna nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia bacakan salawat itu, maka dengan berkah salawat itu Allah mengampuni dosa orang tersebut. Kemudian ketika dia mati, ini hebat, ceritanya panjang. Ketika dia mati, kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa dewek untuk memandikan orang tersebut. Jadi ceritanya orang ini orang fakir. Kemudian ketika dia fakir, kemudian dia tak katik duit untuk bersedekah, padahal dia pengen sekali bersedekah. Ya Rob, pengen yang sedekah. Ya Rob, andaikan pasir-pasir yang kujumpai ini itu semuanya jadi emas, maka kalau itu memang untukku ya Rob, maka akan aku sedekahkan semuanya. Jadi dia berniat baik untuk itu. Nah, dia bersalawat pada Rasulullah, menemukan itu dalam kitab Taurat. Kemudian dalam kitab Taurat ditemukan nama Rasulullah, maka dia bersalawat. Maka setelah dia bersalawat, Allah dengan berkah dia baca salawat itu, maka dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diampuni, maka mati. Dan ternyata dia ini mati itu termasuk orang yang tak terkenal di kampung, orang yang buntu, yang secara strata sosial tak dihitung, tak dianggap oleh orang banyak. Ahlan, fadhal, sini. Maka orang kadang-kadang kan tak dianggap namanya orang biasa be, yang datang tu dikit nian, idak be lewat dari keluarganya dewek. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk datang ke sana. Datang Nabi Musa, gubernur nyambut, kemudian ya, pendeta nyambut, siapa-siapa nyambut. Kenapa? Katanya, aku diperintahkan Allah untuk memandikan, ada orang istimewa di sini. Ada yang mati hari ini, kata Musa. Tak kata Nabi Musa, kata orang istimewa yang mati. Kalaupun ada di pojok sana, ada, bukan itu. Langsung pasti bukan. Kata Nabi Musa, tapi takkan salah, wahyu daripada Allah tak mungkin salah. Maka kemudian ketika itu Nabi Musa mendapat wahyu daripada Allah. Kata Allah, jola lain itu. Maka Nabi Musa memandikan orang tersebut. Nabi Musa sendiri diperintahkan Allah untuk memandikan jenazah yang dia sebelumnya bersalawat kepada Nabi satu kali. Berarti luar biasa betapa tingginya derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam pembahasan yang pernah kita bahas, Nabi Musa pun minta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau dikatakan oleh
Dikatakan oleh Allah SWT, wahai Musa, kau tidak jadi umat Nabi akhir zaman, tapi kau jadi apa? Jadi Nabi untuk Bani Israel. Sama-sama lemah kan? Sama-sama pakam. Jadi Nabi Bani Israel. Walaupun dapat umat yang pakam juga. Israel. Pakam tidak bagus sih maksudnya. Wa min kitabil mustatraf, dari kitab al-mustatraf, qala sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibrailu, datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam, yauman, pada satu hari. Faqala ya Muhammadu, kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, qad ji'tuka bi bisyaratin lam ati biha ahadan qablaka. Wahai Muhammad, aku membawa satu berita gembira yang tidak pernah kubawa kepada siapapun sebelum engkau. Wahya annallah ta'ala yaqulu laka, dan pesan berita gembira itu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman untukmu, man shalla 'alaika min ummatika thalatha marratin ghafarallahu lahu in kana qa'iman qabla an yaq'uda wa in kana qa'idan qabla an yaquma fa 'indaha kharra lillahi sajidan syukran lillah. Masyaallah. Maka malaikat Jibril berkata, berita gembira itu wahai Muhammad, apa? Siapa saja dari umatmu yang bersolawat kepadamu 3 kali, niscaya Allah mengampuni orang tersebut. Bagaimana? Jika dia sedang tegak, sebelum dia duduk, dosanya sudah diampuni. Dan jikalau dia duduk sebelum tegak, dosanya sudah diampuni. Fa'indaha kharra lillahi sajidan syukran lillah. Maka saat itu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung tersungkur bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur bukan karena nama beliau, bukan, tapi syukur karena umat. Nabi itu kan ruruan beliau itu cuma umat. Kalau kita ruruan kita, anak kita kayak makan apa tidak, sekolah apa tidak. Nabi itu tidak. Umatku ni ya Rabb, di akhirat kaget dapat izin untuk syafaat apa tidak, selamat apa tidak. Jadi Rasul itu baik. Maka itu makna ayat yang sering kita baca, laqad a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dalam satu riwayat min anfasikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum. Jadi datang kepada kamu dari golongan kamu nabi rasul yang dia datang dari golongan kalian itu, apa dia itu? Aziz. Dia merasa khawatir sekali terhadap umat ini, dan dia sangat rakus sekali untuk keselamatan dan kebaikan umat. Nah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat berita gembira ini. Kata Sayyidina Jibril, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, bahwa siapa saja dari umatmu yang bersalawat kepada Rasulullah 3 kali, diampunkan dosa orang tersebut bahkan sebelum dia berpindah dari posisinya. Kalau tegak sebelum dia duduk, kalau dia duduk sebelum dia tegak. Maka beliau bersyukur kepada Allah dengan cara kharra sajidan. Beliau tersungkur sujud syukur kehadirat Allah. Jadi beliau sujud syukur, memang ada sujud syukur. Sujud syukur itu mana ya? Kita ngadap kiblat dalam kondisi memang betul-betul kondisi memungkinkan. Maka ada sebagian ahli yang bilang secara fikih orang sujud ketika pertandingan itu tidak pas. Pertama, dia tidak tahu mana arah kiblat. Yang kedua, kadang-kadang pemain bola itu bahkan dia kejinguan lututnya, buka aurat, sujud. Nah, tapi kita katakan juga pendapat ulama yang lain tidak masalah, bagian dari syiar. Betapa banyak gara-gara si salah itu, maka kemudian banyak yang kemudian mengabadikan selebrasinya dengan sujud, mengenalkan budaya sujud, bukan dengan gaya-gaya yang lain. Ya, itulah ya, serba salah. Salah bukan salah. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan barokah salawat. Maka orang yang salawat tadi apa? Pertama, dihilangkan dari buntu atau bokeh. Yang kedua, orang yang salawat apa? Diampunkan dosa. Kemudian orang yang salawat apa? Bahkan dihilangkan hammun wa ghammun, kesedihan, kesuntuan, kesumpukan Allah hilangkan dengan berkah dia menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Ratibul Haddad
kita juga baca solawat. Allah apa? Mana yang solawatnya? Allahumma salli ala Muhammad, Allah sallallahu alaihi wasallam. Mana? 3 kali kan? Dibaca 3 kali, artinya dalam ratibul haddad semua unsur. Kalau gado-gado tu yo lontongnya ada, cabenya ada, kacangnya ada. Jadi kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Ya Rabbana wa'afwana wa ladzika minni, kemudian istighfar, kemudian minta husnul khatimah, juga salah satunya solawat. Jadi lengkap ratib itu. Ratibul haddad itu termasuk amalan yang lengkap. Jadi ikhwani bilahkan Allah, ini yang pacak kita bahas. Kalau ada nak bertanya boleh sambil santai, sambil nunggu gorengan dari masjid, dari hari ini. Alhamdulillah. Jadi baik ini, kita ni jangan sampai nyalakan solawat, jangan sampai nyalakan istighfar, jangan sampai nyalakan apapun yang berkaitan dengan Allah atau Rasulnya. Bahaya. Lah berdoa tidak dikabul-kabul, ya mungkin banyak syarat yang belum terkabul. Satu, doa tu benar tak kira-kira? Itu satu. Lah dari awal dah yakin. Yang kedua apa? Yang kedua, kadang-kadang minta tu di luar adat kebiasaan. Ya Allah, pengen berbini 12. Itu kan bukan bini kebiasaan. Kan Reja? Tak pas itu. Nak 2 pas masih pacak. Nak 12. Tidak sesuai dengan hukum kebiasaan. Yang ketiga, kadang-kadang tak masuk akal. Ya Allah, minta duit berdebok dari pucuk. Tak katik sila duit berdebok dari pucuk. Gawe gitu, tiba-tiba kampung ya tak katik ceritanya. Nah, jadi hukum kadang-kadang kita ni banyak doa, tapi ya Rabb aku doa lah nangis-nangis. Ente nangis itu apa ketika doa? Artinya kadang-kadang aku lah serius ya Rabb, tapi syarat-syarat doanya apa sudah terkabul belum? Mungkin nangis, bagus nangis. Puji Nabi kalau kamu berdoa, fabku, fa illam tabku fatabakau. Kata beliau seperti ini. Kalau kamu berdoa, nangislah je Nabi. Kalau kamu pacak nangis, bagus. Entah nangis karena lapar, entah nangis karena sakit atau nangis, bagus. Puji Nabi kalau belum pacak nangis, cak-cak nangis. Ya Rabb, boleh itu. Ya Paris ya. Apalagi wajah sendu saya Paris, Masya Allah cepatnya dia terima. Nah artinya boleh, tapi kan bukan itu baik syarat. Yang lain banyak, ngangkat tangan, menghadirkan hati, ngadap kiblat, ala toharoh, kemudian tidak memutus silaturahim, tidak melakukan ini dan itu. Allah kewanginya di gancanglah buat taruh sini, langsung laparan. Jadi banyak asbab seperti itu yang kemudian kamilah doa ya Rabb tapi ngapa tak dijabah. Nah yang seperti ini dia lah cak pede nian doanya cak Nabi. Lah terpenuhi kalau segala syarat dan rukunnya, kemudian apa? Kemudian dia tak tahu menahu, tak berusaha untuk mengetahui, mengevaluasi apa kekurangan-kekurangannya. Pun seperti itu ketika kita salawat. Salawat itu memanglah diterima, amalan yang pasti diterima. Tapi kan tetap juga harus ada adab. Kemarin kan ada sempat viral beberapa saat yang lalu. Orang ketika salawat itu sambil joget-joget. Salawat itu sambil apa? Sambil bentuk cak orang ayan apa? Cak itu sekarang mak ini belah. Berani tak dia salawatan mak itu di depan gubernur? Sementara gubernur kata retinya di depan Nabi. Ketika dia salawatan, berani tak ketika anggaplah dia jadi sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ketika dia hadir depan Rasulullah, dia berjoget depan Rasulullah, pecah ular itu depan Rasulullah bersalawat. Tak mungkin. Maka artinya posisikan bahawa Rasulullah hadir, makmano ta'zim kita. Mungkin kita belum pacak-cak lain cak usuk, tapi minimal janganlah gurusa-gurusu cak itu. Ya. Walaupun ada yang bilang tak apa-apa daripada dia melakukan kemaksiatan. Loh, kalau tak laju tak berkualitas lagi salawat kita kalau selalu nak dibandingkan dengan grade yang lebih rendah. Kita ni mempacak grade-nya pocok. Nak bandingkan dengan misalnya yang dia terus tak pernah salawat terus, daripada dia tak salawat naik salawat. Iyalah sekarang perbandingan kita jangan nyengok budak TK. Menpacak kita SMP itu supaya cak kita cak SMA, naik cak wong kuliah kan seperti itu. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Maka kita sampaikan bahwa ada hukum hati, hukum adat yang bisa membuat kita kira-kira Nabi hadir.
masih ada orang nak berjoget-joget semua. Rasanya tak mungkin. Maka berarti kita sampaikan dengan Nabi pun adabnya dinyatakan oleh Rasulullah bahwa matinya Rasulullah sama saja dengan hidupnya. Berarti adab kita kepada Rasulullah ketika beliau hidup pun itu adab kita ketika beliau sudah, kan bahasa mati itu sekedar bahwa jasad beliau itu dimakamkan di tanah yang mulia. Tapi ruhaniyah beliau kemudian kadang zahiran wa batinan beliau juga hadir. Agak artinya apa? Artinya bahwa kita ni selayaknya dan sepastinya menyalahkan kita yang maco, bukan menyalahkan salawat kita yang salah, bukan. Tapi salahkan salahkan mungkin cara kita yang kurang khusyuk atau mana. Sementara masuk dalam bab yang pertama, kita mulai pertama kali buka kitab ini, dikatakan Imamul Haddad bahwa yang paling berhasil, yang paling memberikan dampak yang positif ketika seseorang berzikir menghadirkan hati. Jadi kalau menghadirkan hati, maka itu powernya akan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itu baik yang dapat kita bahas. Diaturi bertanya, ada kata yang bertanya. Berarti kita tutup dengan membaca doa khitamul majlis. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tawsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصعب والحمد للإله fil bad'i wat tanahi. Sebelum kita tutup, kita berkirim suratul Fatihah untuk saudara kita seiman, sebangsa setanah air yang di Aceh, Sumatera Barat, di Sumatera Utara, Gunung Semeru dan dimanapun yang ditimpakan musibah. Mudah-mudahan Allah angkat segera musibah tersebut yang ternyata telah dipanggil Allah dengan asap musibah, mudah-mudahan dijadikan husnul khatimah. Kemudian saudara-saudara kita yang sakit disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah, dan semuanya bisa dikembalikan ke tempatnya, ke rumahnya masing-masing kembali, dan Allah berikan ganti yang lebih baik dari sebelumnya telah hilang. Ala hadhihi wa ala kulli salih wa ala hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.